Bà sụt sợi bồn bồn thằng nào thì đọc từng ngọc này nhưng chụp kia mà xa tiết nơi cầm nài lùm hạt thằng nào thì đọc tầm po tí xám buồn mê riêng tí mũi và cho nà tròn lùm hạt đại dương từ cai thằng ấy ní cứ lùm hạt lấy đọc pì và sập hơi bùm mọt bùm thầm ấy nè và lấy nà tí đọc lấy đọc pí cây cho bao tròn từ lứa đôi là bươn đàm một hơi mạch nông một vịn tí pí vì nè tí còi mực cây cho bao mùi tiết tròn làng từ lứa nông lẹ khăn đôi bao tì mùi đài ta bao tì pi nút nâng chuốc khnia nơi khả nạn ná nâng nơi ti tàng nè sau đó mót cho nè rồi bỏ bán chia cho nè từ lẹ sợi hay giờ xế smile đừng bổn buồn chợt 80 mét trong một viên tì cái đấy ở dương vậy bị bao đại cái trò làng lửa nè bao đại cái trò làng lừa bao tì mũi bo làng lừa từ nhân tử hay bao tì pí bo từ đại và đây gọi là bao tì pí cho đây là bướn đôi bao tì mùi đây nè một hay mạch nô viên tí pi tí tăng cho mùi đừng kia đừng cái số bao chụp kia nè nè bao tì pí cho croi pi viên tí và cho croi pi viên tí chẳng vì chụp kia nè đá bao tì mũi lẹ mà vinh cái số ra cả nạ p nó ạ ta dạ p và mát đã bao tì pí thì chụp bao tì mùi ấy là thoáng tí tăng nè chứ nào bấy đâu sẽ bán tôi dương đăng tha np đã bao tăng pi chụp kia dương mơ từ lửa ấy và chẳng bao tăng pi chụp kia dương mơ từ lửa ti tăng vào vì ti tăng cứ smile kia bây giờ cất pi cầm pu với smile kia và to là cầm pu với smile kia bán bao tăng pi đến chụp kia cầm pu smile kia np đã bao tì mùi lẹ máu hay bao tì pi từ hay chụp kia cái này ná cầm pu nó smile kia cái này nó chỉ bao chụp kia và chẳng làm hai đi ăn bại thì và đây nhưng thời tái kết từ lứa dạ PLV cho bà lò dân ai rất cần nặng bao tì pí chụp bao tì mùi chẳng mà cái xua ra cần nặng p bao tì pí chụp bao tì mũi cụ tàng là cụ tàng tê nó chia được dạ p bao tì pí bà tê chia dạ p bao tì pí bao tì mũi với tơ môn pi vì tí bên đây thà bờ sân chỉ bao tì mũi từ tại trên nằm ná bao tì pí ở tuần trên nằm ná thì bà bao tì mùi trên nằm ná ban mùi vị tí bao tì pí có tuần trên nằm ná đây còn tại bà bao tì mùi trên nằm ná ban pi vị tí anh sẽ bắt trên nằm ná bao tì pí bà trên bà bao tì mùi trên ban bay vị tí bao tì pí từ từ trên ban mùi vị tí để cho mình là bao tì mùi trên nằm ná ban tràn ban dạ p chởn chương bao tì pí ba mùi vị tí bà bao tì mùi trên ban pram vị tí bao tì pí từ trên ban bay vị tí đây chắc bà tê chia dạ p bao tì pí nu dạ p bao tì mùi vinhประมาณ mà lấy dươngឧទាហរណ៍បាល់ទី2ចេញបាន1វិនាទីបាល់ទី2ចេញបាន2វិនាទីឬបាល់ទី1ចេញបានប៉ុន្មានចុងប្រកាសជាបាល់ទី1ប្រើរយៈពេល3វិនាទីបើបាល់ទី2ចេញបាន2វិនាទីបាល់ទី1ចេញបាន4វិនាទីអញ្ចឹងមានរយៈពេលបាល់ទី2តាំងដោយតេរយៈពេលបាល់ទី1គឺតេបូក2អញ្ចឹងតេបូក2នឹងជារយៈពេលបាល់ទី2ដល់បាល់ទី1សំទោសបាល់ទី1ព្រោះបាល់ទី1ប្រើរយៈពេលច្រើនជាងបាល់ទី2អញ្ចឹងបូក2ខុសត្រូវគ្នា2វិនាទីបាទបាល់ទី1ចេញមុន2វិនាទីអញ្ចឹងតេបូក2ជាបាល់ទី1ជារយៈពេលបាល់ទី1ហើយតេជារយៈពេលបាល់ទី2អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតាំងអញ្ចឹងហើយបាទតាំងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមើលទីតាំងបាល់ទី2ចលនារបស់បាល់ខ្យល់ឡើងលើហើយជាចលនាទម្លាក់សេរីទៀតចឹងបើគេចោលឡើងលើបាល់នឹងមានចលនាយឺតស្មើបាទចលនាយឺតស្មើអញ្ចឹងយើងតាំងដោយ y 2ស្មើនឹងដក1លើ2 c t ការ៉េបូក v 0 t x 0យើងយកគុលអាហ្មងណាបាទ y 0ណាហើយយកមិនបានយកសញ្ញាដកមានន័យថាចលនារបស់វាគឺជាចលនាយឺតស្មើបាទចលនាយឺតស្មើចឹងគ្រូដាក់សញ្ញាដកពីមុខ C ឲ្យហើយអញ្ចឹងឲ្យចលនាយឺតស្មើសញ្ញាដកគឺនៅពីមុខ C អាហ្នឹងគឺបាល់ទី2បាទកម្ពស់របស់វាគ្រូតាំងវាដោយសមីការទី1យើងសង្កេតទៅមើលទីតាំងបាល់ទី1វិញបាល់ទី1 y 1បើវាស្មើនឹងដក1/2 c t របស់វាយើងតាំងដោយ t បូក2នេះរយៈពេលបាល់ទី1ណា
បាទអញ្ចឹង t បូក2លើកជាការ៉េបូកនឹង v0 កតាយ t បូក2ដូចគ្នាហើយយើងរៀងនេះ a បូក b ô ការ៉េអញ្ចឹងវាបាន a ការ៉េបូក2ដង a b 2ដង2គុណ2បាន4 b គឺ2ការ៉េលើកជាការ៉េបាន4ហើយនេះយើងគុណបញ្ចូលទៅ v0 គុណនឹង t បាន v0 t v0 គុណ2បាន 2v0 បាទយើងគុណមកយើងបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង y 1គឺស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងបាទនឹង y 1ណាអញ្ចឹងពេលបាល់ទាំងពីរជួបគ្នាបាល់ទាំងពីរជួបគ្នាយើងមើលទៅលើកម្ពស់របស់វានេះបើអាពីរនឹងជួបគ្នាទាល់តែ y 1និង y 2ស្មើគ្នាបាទឬក៏ y 2និង y 1ស្មើគ្នាអាពីរនឹងដាក់មួយណាក៏បានដែរតោះអាពីរនឹងស្មើគ្នាអញ្ចឹងគេទាញបានដក1លើ2 z t ការ៉េនេះបូក v0 t វាស្មើនឹងដក1លើ2 z t ការ៉េដក 2z t ដក 2z បូក v0 t បូក 2v0 អញ្ចឹងតម្លៃអានេះហើយនេះស្មើគ្នាបាទឬបាទអញ្ចឹងយើងបានតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកមកជំនួសមកនេះសមីការទី1ហើយនេះសមីការទី2យកមកជំនួសមកបានហើយយើងមើលសញ្ញាដកនេះ1លើ2 ct ការ៉េសញ្ញាដកខាងនេះ1លើ2 ct ការ៉េដែរបើយើងបោះមកខាងនេះបូកអញ្ចឹងយើងសម្រួលបានណានេះអញ្ចឹងអានេះនិងអានេះសម្រួលបានសម្រួលមកនេះបាទហើយអានេះ v0 t សញ្ញាបូកនៅមុខហើយខាងនេះមាន v0 t ដែរសញ្ញាបូកនៅមុខអញ្ចឹងអានេះសម្រួលបានមួយទៀតហើយសម្រួលមកនេះបាទចេញសម្រួលអស់ហើយបន្ទាប់ពីសម្រួលមកយើងសង្កេតមើលខាងនេះគឺវាសម្រួលអស់លីងអញ្ចឹងមានខាងនេះស្មើ0ខាងនេះនៅសល់ដក 2z t ដក 2z បូក 2v0 បាទហើយយើងទាញ2ជាកតាយើងសម្រួល2ចោលទៀតទៅបាទយើងនៅសល់ ct បូក c ដក c បូក v0 ហើយយើងបោះមកអង្គទី1ទាំងអស់មកយើងនៅសល់ zt បូក z បាទយើងបោះមកអង្គទី1មកអានេះបោះអង្គទី1មកដក v0 ហើយ2សម្រួលចោលហើយស្មើ0ហើយប៉ុណ្ណឹងចេញច្រឡយបាត់ហើយបាទបងប្អូនយើងមើលប៉ុណ្ណឹងចេញច្រឡយបាត់ហើយនេះនៅសល់សមីការ degree ទី1នេះហើយ constant ហៅតេមកnorm t ស្មើ v0 បាទបោះ v0 ម្នេះមក norm t ស្មើ v0 អីទៀតដក c ចែកឲ្យ c យើងមើល v0 ចែក c គឺយក v0 ចែក c ទៅដែរផ្ដាច់ពីបែង c ចែក c បាន1បាទអញ្ចឹងបាន v0 នៅលើ c ដក1ហើយ c បើយើងគេប្រាប់នេះ 9.8 លំហាត់យើងប្រាប់តែ v0 ហើយ c ទេនេះចេញទាញមកនៅសល់ v0 និង c នឹងឯង v0 20បាទv0 20ហើយ c 9.8 ម៉ែត្រក្នុងវិទីការ៉េយើងជំនួសចូលក្នុងនឹងមកយើងបានបាទយើងបានបាត់ហើយនេះណាច្រឡយបាទងាយបំផុតតេស្មើជំនួសចូលមកបាទ20នៅលើ 9.8 អានេះបើយក10ស្រួលគិតនេះ10ចែកអានេះសល់2 2សល់1បាទតេដក1បាទស្មើនឹងយើង20ចែក 9.8 ដក1មកគឺបាទ2ដក1បាទហើយខ្ទង់2ដក1បាទ2លើសបន្តិចចឹងស្មើនឹង 1.04 វិនាទីបាទនេះជារយៈពេលបាល់ទី2ដែលចេញដំណើរអញ្ចឹងរយៈបាល់ទី2វាប្រើរយៈពេល 1.4 វិនាទីបាទអញ្ចឹងបើសិនគេសួររយៈពេលបាល់ទី1បាល់ទី1យើងគ្រាន់តែយកបូក2មកនេះយកតេបូក2មកយើងឃើញហើយបូកគ្នាបានមែន 3.04 អញ្ចឹងបាល់ទី1វាចូលបាន 3.04 វិនាទីបើបាល់ទី2វាចូលប្រើរយៈពេលតែ 1.04 វិនាទីទេបាទអញ្ចឹងអានេះច្រឡយយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅសំណួរនៅក្នុងហ្នឹងគេសួររកទីតាំងទៀតរកទីតាំងដែលបាល់ទាំងពីរជួបគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីរកទីតាំងបាល់ទាំងពីរជួបគ្នាយើងអត់ពិបាកទេយើងយកចម្លើយតេនេះឃើញយើងមកជំនួសចូលនៅក្នុងសមីការទី1នេះមកយើងជំនួសចូលក្នុងសមីការទី1ហ្នឹងក៏បានឬក៏សមីការខាងក្រោមក៏បានតែសមីការទី1ស្រួលគិតជាងអញ្ចឹងmìnhជំនួសចូលក្នុងសមីការទី1អញ្ចឹងតាមសមីការទី1យកតេមកជំនួសមកបាទ y 2ស្មើដក1លើ2 c t y ទៅបូកនឹងបាទចម្លើយរបស់យើងឃើញ
បាទទាំងអស់ហ្នឹងតែនេះសញ្ញាដកកែនាមចុចកាសៀវបន្តិចមកដើម្បីចំណេញពេលគឺ 15.5 ម៉ែត្របាទច្រឡយគ្រូឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទ 15.5 ម៉ែត្រអញ្ចឹងទីតាំងដែលបាល់ទាំងពីរជួបគ្នាគឺទីតាំង 15.5 ម៉ែត្របាទ 15.5 ម៉ែត្របាទយើងកណនាតិចមកឃើញហ៎បាទដូចនេះបាល់ទាំងពីរជួបគ្នានៅគណៈតេស្មើនឹង 1.04 វិនាទីត្រង់ទីតាំង y ស្មើនឹង 15.5 ម៉ែត្របាទនេះគឺជាចម្លើយនៅក្នុងលំហាត់លេខ 12 របស់យើងបាទយើងមើលទៅងាយធ្វើដែរទេបាទมันជាពិបាកទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ចលនាច្បាស់បាទហើយបញ្ជាក់មួយសារទៀតនៅក្នុងចលនាទម្លាក់សេរីបើគេទម្លាក់ពីលើចុះក្រោមគឺចលនាវាជាចលនាស្ទុះស្មើប៉ុន្តែបើសិនគេបោះវាពីក្រោមឡើងលើចលនាជាចលនាយឺតស្មើអញ្ចឹងកូនសិស្សត្រូវមើលនៅក្នុងមុខពីមុខសេកូនសិស្សដាក់សញ្ញាដកឲ្យហើយទៅមានន័យថាចលនាយឺតស្មើព្រោះសន្ទុះរបស់វាគឺផ្ទុយបាទទើបដៅវាផ្ទុយពីសន្ទុះណាសន្ទុះនាងផែនដីបាទអញ្ចឹងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងបន្តលំហាត់បន្តទៅទៀតនៅលេខ 13បាទ